किया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी से जो कहे पायो भेद अनूप। धनवंते दुखिया सभी निर्जन दुख का रूप, साध सुखी से जो कहे पायो भेद अनूप। ये बाणी सहजो भाई दी है। सहजो भाई ईसरी हुई है कि उसने बड़ा काफ़ी भजन बंदगी की थी। अपनी बाणी विच जो कुछ वो लिख रहे है, अपने तजर्बे लिख रहे है। संत जद भी दुनिया विच आउंदे है वो देखते है कि क्या ये संसार सुखी है या दुखी है। इन्हां दे दुख सुख जिहड़े है वो सारे देखते है कि कौन सुखी है ते किस तरीके नाल सुखी है, किहड़ी वस्तु नाल सुखी है। जिन्हां चीज़ां विचों असीं सुख लेना चाहुंदे हां उन्हां चों सानूं सुख मिलदा नहीं। इसे वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज भी बाणी च फरमाया है, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम खुदार। गुरु नानक देव जी महाराज ने ते तमाम जितना भी संसार हाय राजे महाराजे शौकार सेठ गरीब मीर ईसरी पुरुष सब नूं क्या संतां दी बाणी सांझी हुंदी है। वो किसी का नां नहीं लैंदे, उन्हां किसी का नां नहीं लिया, उन्हां सारे संसार नूं किया ते संसार दे विच हर एक किस्म दा इंसान। इसी तरह सहजो बाई फरमा रही है, धनवंते अति दुखी जद नज़र मारी दिखिया। क्या जेड़े लोग बड़े अरबापति धनाड़ लोग ने क्या ये सुखीए ने। जदों उधर नज़र मारी तो वह भी दुखी नज़र आए। उस तों थले नज़र मारी कुछ विचला मेल जो लोग सन वो भी दुखी नज़र आए, क्योंकि उन्हां दी डिमांड सी कि दुख सानू मिले। जिसनों कोई चीज़ मिलती नहीं वो भी दुखिया होंदा है, वो भी दुखीए देखे। फिर साध मत वाल ध्यान दिता, क्या साधु सुखीए ने। तो साध मत वाल भी देखिया, एक दूसरे की निंदा सूची ते ईरखा ते वैर बगैर भजन दे, बिना भजन दे इहदे विच इंसान विच स्वाए, चाहे कोई भगवे कपड़े पाए है, चाहे सवायत पाए है, चाहे जटां रखियां, चाहे तपस्सी है, चाहे जोगी है, बगैर बंदगी दे वो एकता नहीं आउंदी, वो प्यार नहीं अंदर आउंदा। जद देखिया ते साधु भी दुखीए देखे। इस वास्ते सहजो बाई ने बाणी च लिखिया है, तन बनते अति दुखी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो के पाया भेद अनूप। कौन सुखी है दसिया, कोई साध जिसने उस मालिक का भेद पा लिया। बंदगी करके जिसने मालिक का भेद पा लिया वो सुखिया है, बाकी साध मत भी दुखी है।
वो दुख सारे दे अंदर है, बगैर शब्द की लज्जत दे अंदर वो दुख जिहड़ा किसी दी नहीं जा सकता। वो अंदर बैठा है, बाहर की हर एक दे अंदर है। हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी कि बगैर बंदगी दे साधु जदों जमाइश का मौका आउंदा ते डिग पैंदा है। क्यों? अंदर बंदगी नहीं, विश्वास नहीं, एतबार नहीं। बंदगी दे नाल मुर्शद दा एतबार आउंदा है, विश्वास आउंदा है। कबीर साहब जी महाराज की साखी हजूर कई बार फरमाउंदे हुंदे सी। एक बार कबीर साहब जी, क्योंकि उन्हां दे सिख राजे सन, राजा बघेल सिंह राजपूत सी, जदों भी कबीर साहब जी जांदे हुंदे सी ते तख्त छड्ड के आप खड़ा हो जांदा सी ते कबीर साहब नूं बिठा लैंदा हुंदा सी। एक बार कबीर साहब जी महाराज ने जमैश करना चाहिए कि यदि जमैश करिए कि यदा सच्चा प्यार है कि जां झूठा प्यार है। कोई भी चीज़ जिहड़ी है वो खरी और माड़ी का पता तद ही लगता जदों टेस्ट की जाती है। इस तरह सब चंगियां होंदियां ने। कबीर साहब ने उन्हां दे पास एक कंजरी सी जिहड़ी अपना पेशा छड्ड के ते साधुआं संतां दी संगत करदी सी। कंजरी नूं लै लिया साथ, रविदास महाराज नूं साथ लै लिया, रंगदार बोतलां लै लईयां, दो हाथ च फड़ लईयां। शब्द पढ़दे पढ़दे झूमदे चामदे बाजारां दे विचों निकलदे पातशाह दी कचहरी पहुँच गए। जदों पातशाह ने देखिया ते दिल च भाव आ गया कि की गल है। तखत तू उठिया नहीं। जदों उठिया नहीं तो कबीर साहब ने सोचा कि ये च भाव आ गया, इसनूं हुणे सांभ लईए फिर मुश्किल हो जाएगा। दोवें बोतलां वो अपने पैरों ते रूढ़ दित्तियां। राजा सोचता है कि शराबी कदी भी शराब अपनी नूं रूढ़दा नहीं, ये कोई कोतक है। फौरन तख्त तू उठ बैठा, कबीर साहब नूं बिठा लिया। श्री गुरु रविदास महाराज नूं पूछया कि ये की गल है। गुरु साहब ने फरमाया कि तू अन्ना है, तैनू नहीं पता। जगन्नाथ दे मंदिर नूं अग लगी है, कबीर साहब जी बुझा रहे है। उसे वेले टाइम नोट कर लिया, सांडरी दे सवार भेज दिता। उन्हां समयां दे विच सारनियां होंदियां सी जिहड़ियां कि 100 मील जा सकदियां सन एकदम। उन्हां दा सवार भेज दिता, जाके पता करो कि ठीक है कबीर साहब जी बुझा रहे सन। पता किया, सारे लोगों ने कहा कि हाँ इत्थे अग लगी सी और कबीर साहब जी बुझा रहे सन। हजूर कई बार फरमाउंदे होंदे कि जद जीव भजन नहीं करता तो किसी वेले भी कोई जमाइश का मौका आता है तो वह जीव डिग पैंदा है, क्योंकि भजन के नाल ही खलो सकता है। भजन एदा एक आसरा है। जिस तरह एक बिरध बंदा कोई छोटे दे आसरे तुरदा है, कमजोर भी छोटे दे आसरे तुरदा है, इस इंसान का जिहड़ा भजन बंदगी है वो इहदा एक आसरा है। ये उहदे आसरे नाल ही खलो सकता है और इहदे खलोण का कोई जरिया नहीं। इहदे विच जिहड़े इहदे दुश्मन बैठे है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार मन माया हुमे ममता रजो तमो सतो गुण,
जितने भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰੀਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਭਾਵ ਦਿਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਅ ਚੜਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਜਾ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦ ਗਏ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਆ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ। 2 ਰੰਗਦਾਰ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲਿਆਏ, 2-4 ਫੁਲਕੇ ਰਕੌਲਾ ਦਾਲ ਦਾ ਲਿਆਏ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ, ਪਰ ਢੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਖੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਇੱਕ ਬਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ 60 ਊਠ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੱਦੇ ਲਦਾਏ, ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੱਕ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੀਰ ਖਿਸਰੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੇ ਜ਼ਬਾਰ ਸੀ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੌਜ ਹੈ। ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਹੌਲੀਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਕ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਕ ਸਵਾਮੀ ਏਕ ਮਤ, ਇਹ ਮਤ ਮੇ ਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮਿਲ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਫਾਰਗਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇਖੇ। ਕਿਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਖਰ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ? ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ। ਤਨ ਬੈਨ ਤੇ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਨਿਰਦਨ ਦੁੱਖ ਕਾ ਰੂਪ। ਤਨ ਬੈਨ ਤੇ ਤੋਂ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਲਾ ਮੇਲ ਉਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀਏ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕੇ ਪਾਇਆ ਭੇਦ ਅਨੂਪ। ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੰਦੋਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੁਖੀਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੱਖਾਪਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਪੜਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਨਗਨ ਭਲੀ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਏ। ਉਹ ਨੰਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੋਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਹੀ ਸੁਖੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਖ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਦ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪੁੜੀਆ, ਔਰ ਜਦ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗਲ ਗਈ। ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ, ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਦਮ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਮ ਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਮ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕਿਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਟੇ ਘੜ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ। ਕਿਸੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਕਾਹਦਾ ਸੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
इस वास्ते सहजो भाई जो कुछ बाणी च फरमा रही ठीक फरमा रही है कि भाई जे सुख लेना है तो नाम दे विचों सुख मिलेगा। जे तू कहें कि इन्हां चीज़ां तो सुख मिल जाए, इन्हां चीज़ां तो सुख नहीं मिलेगा। हाँ जी। धनवंते दुनिया सभी निर्धन दुख का रूप, साध सुखी से जो कहे पायो भेद अनूप, ना सुख विद्या के पढ़े ना सुख बाद विवाद, साध सुखी से जो कहे लागी सुन समाद। सहजो भाई बड़े प्यार दे नाल फरमा रही है। असी बहुत सारे लोग कहते हैं कि विद्या विच सुख है। सहजो भाई फरमा रही है कि विद्या विच भी सुख नहीं। क्यों? विद्वान जीव जिहड़ा है वह हंकारी हो जाता है ते विद्या के जोर नाल वो कई जुल्म ते पाप करता है ते कई जिहड़े जिन्हां पास नहीं विद्या उन्होंने ठगण की कोशिश करता है। कई बार दसिया है कि काशी तो पढ़ के दो लड़के आए, वो किसी पिंड विच रात आ गई, किसी के घर चला गए। घर वाला जिहड़ा सी उन्हां दा रोटी पानी का इंतजाम करन लगा। एक लड़का उन्हां चों उठ के बाहर गया, जिहड़ा अंदर सी उसनूं घर वाले ने पूछया कि पंडित जी ये जिहड़ा लड़का बाहर गया है ये तुहाडे नालों ज़्यादा पढ़िया या घट पढ़िया है? तो कहने लगे नहीं ये कुछ भी नहीं, ये तो निरा संडा है। जब वो अंदर आया दूसरा बाहर गया तो उसनूं पूछया कि वो कहता है कि नहीं ये तो निरा गधा हैगा, ये कादा पढ़िया हैगा। दोनों ने अपनी अपनी विद्या का अहंकार किया, एक दूसरे की निंदा की। एक संडा बन गया, एक गधा बन गया। घर वाले ने सोचा कि मैं हुण रोटी काहदे वास्ते बनाउणी है, रोटी तो इन्हां दा खाना ही नहीं। उसने एक थाली विच तूड़ी पाई, एक जफक पा दी, आओ जी पंडित जी खाना खाओ। जदों खाना खान लगे तो की खाण? कहंदे की खाइए? कहंदे जी तुहाडा खाना इहो ही है, तुहाडा खाना इहो ही है, एक संडा और एक गधा है। तू इसनूं गधा क्या है, उन्होंने क्या तू इसनूं संडा क्या है? की तुहाडा खाना एक तूड़ी और फक नहीं है? अपने कीते ते पछताए। जे वो एक दूसरे की भी सिफत करदा, ओहदी सिफत करदा, तो मैं खाना खांदे। इहदे विच हंकार है। स्वामी जी महाराज भी बाणी च फरमाया, ऐ विद्या तू बड़ी है विद्या, पर संतन का तैं कदर नहीं जान। ऐ विद्या तू बड़ी विद्या है, त्रिलोकी विच तेरा हुक्म चल रहा है, लेकिन संतां दा तैनूं पता नहीं। तू एक बूंद है, संत समुंदर ने। एक बूंद जिहड़ी वो समुंदर दा की था लै सकदी है, की दस सकदी है। जगजीत पंडित जिसने विद्या के जोर नाल जगत नूं जित्तिया, क्योंकि उसने हर तरह के मसले जिन्हां नूं नहीं सी आउंदे उन्हां कोलों दस्तखत करा लेने कि तुसी हारे हो तो मैं जित्तिया। किसी ने कहा कि कबीर साहब जी एक साधु ने माड़े जे, तुसी उन्होंने भी जित के लियाओ। जदों कबीर साहब के पास चले गए
ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਜਗ ਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਹਾਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਹਾਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀਰਾ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ਕਸੀਰਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿੰਝ ਪਵਾਈ ਸੀ, 100 ਟਕਾ ਢਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ 50 ਟਕੇ ਢਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਟਹਿ ਪਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਛਿੰਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, 100 ਟਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ 50 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਉਸਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਦੀ ਘੁਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਥਾ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਘਰ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਢਾਣਾ ਕਿੰਨੂਆਂ ਢਵਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ 50 ਟਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਢਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਢਹਿ ਪਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 100 ਟਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਪਗੜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ 100 ਟਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖੀ ਰਹੋ ਮਸ਼ਕੀਨੀ ਆਪ ਨਵਾਰ ਥਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਆਪਣੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਕਬੀਰ ਹਾਰਿਆ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਕਿ ਕਬੀਰ ਜਿੱਤਿਆ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਹਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਲਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਸਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਕਰ ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਪਿਆਰ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਤੀ ਮੇ ਰਾਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਹਿਜੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਆ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਗਿਆ ਜਬ ਆਇਆ ਹੰਕਾਰ। ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਸਭ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਖ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਪੜੇ, ਨਾ ਸੁਖ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ। ਬੈਂਸ ਮੁਹਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ